ನಮಸ್ಕಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುದರ್ಶನ್ ಅಂತ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತೆಲುಗು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೌಸ್ from today onwards dynamics are completely changing. Now we have to see that who is going to become the winner. So that confusion Big Boss wants to make it in the public. Only one and only the reason is TRP, because most of the audience are decided that these are the 5 contestants, especially Aravind is going to become the winner. Runner is Manju Pavgoda, Divya Uruduga top 3, Vaishnavi and Prashant Sambargi or Shamant. These people are top 5 contestants. Like that, people are already, they make out their mind. So now they are not interested to watch the Big Boss house, because everything is expected is going on. Like in any language or any season, if you take this kind of situation comes, audience already they decided that okay, this contestant is going to become the winner. These are the contestants, are top 5 contestants. Like that, one picture if they understand means Big Boss team will involve it and they will start the operation. They will mess up and make audience to get confused. Then they will get attention. So to get audience attention, to increase the Big Boss house TRP, so they will start the operation to make highest contestant graph to make down, or lower contestants they will make them to increase their graph. In that operation only they targeted Aravind. Very clearly we can make out that. So ikkada very clear ga manamu okasari examples chuste ganaka, second weekend Saturday episode Divya Suresh nu out and out Big Boss team support cheyadam jarigindi. Kicha Sudeep garu so far aa week lo jariginatuvanti issues lo Prashant Sambargi Chakravarti create chesinatuvanti one atmosphere against to Divya Suresh complete ga wash out chesaru. Divya Suresh ku అవుట్ అండ్ అవుట్ సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. సో షీ గాట్ వెరీ గుడ్ కాన్ఫిడెన్స్. దెన్ టుడే ఎపిసోడ్ మీరు క్లియర్ చూస్తే కనుక కిచెన్న చెప్పాలే దివ్యా సురేష్కి ఇవ్వడం జరిగింది. సో అక్కడే దివ్యా సురేష్ను బిగ్ బాస్ టీమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్. ఆఫ్టర్ దట్ సేవ్ చేసే ప్రొసీజర్లో ఫస్ట్ కంటెస్టెంట్ సేవ్డ్ ఫ్రమ్ ద నామినేషన్స్ ఈజ్ దివ్యా సురేష్. షాకింగ్ ఫర్ ద హౌస్ మేట్స్. సో ఇక్కడ ఆడియన్స్ను కన్ఫ్యూజ్ చేసేదానికి బిగ్ బాస్ టీమ్ దే స్టార్టెడ్ ఆపరేషన్ ఆన్ అరవింద్. ఎందుకంటే ఎనీ లాంగ్వేజ్ యూ టేక్ ఆర్ ఎనీ సీజన్ యూ టేక్, ఆడియన్స్ ఇఫ్ దే డిసైడ్ దట్ దిస్ కంటెస్టెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద విన్నర్ అండ్ ఫినాలే టాప్ 5 contestants, these are the strong contestants. If they came to know that understanding, then Big Boss team will start the operation. ఎందుకంటే ఆడియన్స్ ఆల్రెడీ దే నో బిగ్ బాస్ హౌస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి, దిస్ ఇస్ హౌ రెగ్యులర్లీ ఇట్ గోస్. So they want to increase the TRP. So for that reason they will make these kind of operations. Originally the saving contestant order is completely incorrect. So అక్కడ వాళ్ళు దివ్యా సురేష్ను టాప్లో సేవ్ చేయించి కిచెన్న చెప్పాలే ఇప్పించి దివ్యా సురేష్ గ్రాఫ్ను ఏకదమ్మున పెంచేశారు. తర్వాత సాటర్డే ఎపిసోడ్లో చక్రవర్తి వర్సెస్ మంజు పావుగోడ ఇద్దరి మధ్యలో కూడా పత్రాలి అనే పదం ఎక్కడా కూడా లేదు. మంజు పావుగోడ మీద చక్రవర్తి క్రియేట్ చేసినటువంటి ఒక నెగిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ను అవుట్ అండ్ అవుట్ సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది మంజు పావుగోడను. సో ఇన్ ద సేమ్ టైం మంజు పావుగోడ దివ్యా సురేష్ను స్ట్రాంగ్ చేశారనమాట. సో ఇక్కడ ఇటుపక్క చూస్తే కనుక అరవింద్ దివ్యా ఉరుడుగా ఒక క్యూట్ కపుల్ లాగా టాస్కుల్లో కూడా 100% ఎఫర్ట్ పెట్టి ఆడేటువంటి దివ్యా ఉరుడుగా కావచ్చు, అరవింద్ కావచ్చు, వెరీ స్ట్రాంగ్ ప్రొఫైల్స్ ఇన్ సోషల్ మీడియా. సో వీళ్ళను ఈక్వల్ చేయాలంటే దే నీడ్ టు మేక్ బిగ్ లైన్ బిసైడ్ దిస్ లైన్. ఇన్ దట్ పార్ట్ ఓన్లీ దే హ్యావ్ టేకన్ మంజు పావుగోడ, దివ్యా సురేష్. అందులో ఆపరేషన్స్లో భాగంగానే ఈరోజు సేవింగ్ ప్రొసీజర్ ఫ్రమ్ నామినేషన్స్ తీసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ దివ్యా సురేష్ను సేవ్ చేయడం జరిగింది. కిచెన్న చెప్పాలే దివ్యా సురేష్కి ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత మంజు పావుగోడ సెకండ్ సేవ్ కావడం జరిగింది. సాటర్డే పంచాయతీ దాంట్లో కూడా చూస్తే కనుక మంజు పావుగోడకు స్ట్రాంగ్ బూస్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో
నౌ ఆడియన్స్లో ఉన్నటువంటి ఒక కన్ఫ్యూజన్, సడన్గా దివ్యా సురేష్ ఫినాలే కంటెస్టెంట్ బయటకు వచ్చింది, అరవింద్ ఆల్రెడీ ఫినాలేలో ఉన్నాడు అనే ఆడియన్స్ ఒపీనియన్, మంజు పావు కూడా ఫినాలేలో ఉన్నాడు. సో మంజు పావు కూడా దివ్యా సురేష్ కాంబినేషన్ దే వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ పాజిటివ్. సో ఈ ఆపరేషన్ మాత్రం వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్. ఇకపోతే కనుక నిధి సుబ్బయ్య ఎలిమినేషన్. సో వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ నిధి సుబ్బయ్య గాట్ ఎలిమినేటెడ్ అని చూస్తే కనుక వెరీ క్లియర్గా చెప్పాలంటే నిధి సుబ్బయ్య ఎలిమినేషన్ వన్ అండ్ ఓన్లీ ద రీజన్ ఈజ్ కమ్యూనికేషన్ స్టాప్డ్. నిధి సుబ్బయ్య ఎవరితో ఇష్యూస్ వచ్చినా కూడా, మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ వచ్చినా కూడా ప్రశాంత్ సంబర్గితో షీ స్టాప్డ్ టాకింగ్. ఆఫ్టర్ దట్ చక్రవర్తి షీ స్టాప్డ్ టాకింగ్, అరవింద్ షీ స్టాప్డ్ టాకింగ్. సో నిధి శుభపుంజ షీ స్టాపింగ్ ద కమ్యూనికేషన్. మిగతా కంటెస్టెంట్స్ అందరితో కూడా టచ్ మీ నాట్, ఓన్లీ మంజు పావు కూడా శుభపుంజ వీళ్ళిద్దరితోనే నిధి సుబ్బయ్య జర్నీ అనేది ఫ్రమ్ లాస్ట్ 6-7 వీక్స్ అనేది ఉందన్నమాట. సో ఆడియన్స్ ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ ఆడియన్స్ విల్ గెట్ డిస్కనెక్ట్. ఎందుకంటే నో ఎంటర్టైన్మెంట్, నథింగ్ ఫ్రమ్ నిధి సుబ్బయ్య, నో ఇష్యూస్, నో క్వారల్స్, నో ఫైటింగ్స్. సో షీ లాస్ట్ ద ఓటింగ్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్. దట్ ఈజ్ ఓన్లీ ద రీజన్ షీ గాట్ ఎలిమినేటెడ్ ఇన్ దిస్ వీక్. ఇకపోతే కనుక నిధి సుబ్బయ్యను స్టేజ్ మీదకి పిలిపించి కిచ్చన్న గారు, సుదీప్ గారు క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది. అకార్డింగ్ టు యూ who will be in top 5? Very interesting. She told the contestant, one is Manju Pavgada, Divya Uruduga, Vaishnavi, Shubhapunja, Prashant Sambargi. I didn't expect from Nidhi Subbaiah. Prashant Sambargi name she will tell, but actual reason is Prashant Sambargi is the strong contestant, no doubt on it. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ కంటెస్టెంట్లలో ఉన్నటువంటి మిస్టేక్స్ను ప్రశాంత్ సంబర్గి ఎత్తి చూపిస్తున్నాడు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. సో దట్ ప్రశాంత్ సంబర్గి నో డౌట్ ఆన్ ఇట్, హీ ఈజ్ అ స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్, టాప్ 6 కంటెస్టెంట్. ఫినాలేకి వెళ్తాడా లేదా అనేది ఐఎమ్ స్టిల్ డౌట్, 5th పొజిషన్కి వెళ్తాడా లేదా అనేది, బట్ డెఫినెట్లీ ఈ విల్ బీ ఇన్ టాప్ 6. ఇకపోతే కనుక అకార్డింగ్ టు నిధి హూ ఈజ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎలిమినేటెడ్ నెక్స్ట్ వీక్ అని చూస్తే కనుక షీ టోల్డ్ దట్ చక్రవర్తి హ్యాస్ టు గెట్ ఎలిమినేటెడ్. సో ఇన్ కేస్ what is her originally who can be eliminated means Priyanka, chances are that she get eliminated. ఇకపోతే కనుక విన్నర్ ఎవరు కావచ్చు అని చూస్తే కనుక అకార్డింగ్ టు నిధి విన్నర్ అయ్యేది మాత్రం మంజు పావుగడ. సో అకార్డింగ్ టు నిధి అరవింద్ కేపీ ఈజ్ నాట్ ఈవెన్ ఫినాలే కంటెస్టెంట్. సో ఇట్స్ వెరీ క్లియర్లీ ఇట్స్ హర్ పర్సనల్ గ్రడ్జ్. ఎందుకంటే అరవింద్ కేపీకి తనకి పడినటువంటి ఇష్యూస్ అనేది ఇదే వీక్లో ఉంది. అండ్ according to Nidhi, her own calculations will be there. Why I got eliminated? Last 10-11 weeks onwards, she was getting very strong contestant. Suddenly, in 1 week only, what dynamics went wrong? And చూస్తే కనుక one and only fighting is Arvind KP. So, because of Arvind KP, I got eliminated. అనే ఒక అండర్స్టాండింగ్లో నిధి సుబ్బయ్య పర్సనల్ గ్రడ్జ్ షీ మెన్షన్ దట్ అరవింద్ కేపీ నాట్ ఇన్ టాప్ 5. ఇకపోతే కనుక నెక్స్ట్ వీక్ నామినేషన్స్లో డైరెక్ట్గా నామినేట్ చేయనప్పుడు షీ టుక్ అరవింద్ కేపీ నేమ్. సో ఇట్స్ వెరీ క్లియర్లీ దట్ నిధి సుబ్బయ్య గివన్ హర్ పర్సనల్ ఒపీనియన్ టాప్ 5 కంటెస్టెంట్స్. ఇకపోతే కనుక బిగ్ బాస్ వాళ్ళు డైనమిక్స్ అన్నీ కూడా చేంజ్ చేశారు. అరవింద్ కేపీ, దివ్య ఉరుడుగా స్ట్రాంగ్ పేరు ఉంటే కనుక వాళ్ళ పక్కన మంజు పావు కూడా దివ్య సురేష్ పేరును పెట్టడం జరిగింది. నెగిటివిటీ అవుట్ సైడ్ ఏమైతే ఉందో కంప్లీట్గా పాజిటివ్ చేశారు ఇన్సైడ్ బిగ్ బాస్ టీం వాళ్ళు. అది ఎంతవరకు ఆడియన్స్ తీసుకుంటారు అనేది వీ హ్యావ్ టు సీ. ఇకపోతే కనుక ప్రియాంక, చక్రవర్తి వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో జరిగినటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్ మాత్రం ఒక ఎక్సిడింగ్ దేర్ లెవెల్స్ అని చెప్పి క్లియర్గా చెప్పుకోవచ్చు. చక్రవర్తి అన్నెసెసరీ టార్గెటింగ్ ప్రియాంక ఫర్ ద స్క్రీన్ స్పేస్ ఓన్లీ, నో డౌట్ ఆన్ ఇట్, ఓన్లీ ఫర్ స్క్రీన్ స్పేస్ ఈజ్ టార్గెటింగ్ ప్రియాంక. ఫర్ ఈచ్ అండ్ సిల్లీ థింగ్స్ ఆల్సో ఈజ్ మేకింగ్ నాయిస్. ప్రియాంక విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ప్రియాంక ఆల్సో షీ ఈజ్ గివింగ్ రిప్లై, క్రయింగ్ అండ్ ఫైటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ స్క్రీన్ స్పేస్. సో ఇక్కడ ప్రియాంకకు బూస్టింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. సెకండ్ కంటెస్టెంట్ నామినేషన్స్ నుంచి సేవ్ చేయడంలో సుదీప్ గారు టోల్డ్ ఈజ్ ప్రియాంక. సెకండ్ కంటెస్టెంట్ ప్రియాంక సేవ్ కావడం జరిగింది. ఇట్స్ ఎ రియల్లీ కైండ్ ఆఫ్ హై బూస్టింగ్ ఫర్ ప్రియాంక.
ఎందుకంటే అటుపక్క చూస్తే కనుక అరవింద్ కేపీ, దివ్యా ఉరుడుగా, చక్రవర్తి, ప్రశాంత్ సంబర్గి, శమంత్ 5 మంది కంటెస్టెంట్లు వెరీ స్ట్రాంగ్ గ్రూపులా కనబడుతున్నారు. ఇటుపక్క చూస్తే కనుక మంజు పావుగడ, దివ్యా సురేష్, నిధి సుబ్బయ్య, శుభపుంజ వీళ్ళు స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్లు ఒక గ్రూప్లా కనబడుతున్నారు. కానీ స్ట్రాంగ్ అనేది లేదనమాట ఇక్కడ. సో దే వాంట్ టు మేక్ దిస్ గ్రూప్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ యాజ్ ఈక్వల్ టు అరవింద్ కేపీ టీమ్. అందువల్ల ప్రియాంకను సెకండ్ సేవ్ చేయడం జరిగింది. అందువల్ల దివ్యా సురేష్, ప్రియాంక, మంజు పావుగడ ముగ్గురు కలిపి ఒక స్ట్రాంగ్ గ్రూపులా కనబడతారనమాట. ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రాటజీ ఆఫ్ బిగ్ బాస్ హౌస్. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద వన్ అండ్ ఓన్లీ ద రీజన్ ఈస్ అరవింద్ కేపీ. See, Big Boss team, they are not expecting that to make Manju Paugada winner, to make Divya Suresh winner. No, that is not like that. Just to make audience confused and get more attention on Big Boss show, to make TRP high. This is only the strategy to make other people contestants graph higher. So, ikkada very clear ga cheppukovalante matramu బిగ్ బాస్ వాళ్ళు సేవ్ చేసిన ప్రాసెస్ ఆర్డర్ అనేది మాత్రం ఇన్కరెక్ట్. ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే కనుక దివ్యా సురేష్ ఈ వీక్లో మాత్రం ఒక జస్ట్ స్ట్రాంగెస్ట్ కంటెస్టెంట్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారనమాట ఈరోజు. ఇకపోతే కనుక ప్రియాంక, చక్రవర్తి విషయంలో కూడా వెరీ క్లియర్గా ప్రియాంకకు అవుట్ అండ్ అవుట్ ఇండైరెక్ట్లీ సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది బిగ్ బాస్ టీం. సో ఇక్కడ చక్రవర్తి విషయానికి వచ్చేటప్పటికి చక్రవర్తి క్రియేట్ చేసేటువంటి ఒక నాయిస్ కావచ్చు, తర్వాత వచ్చేసి ఇష్యూస్ కావచ్చు, దెన్ దెర్ ఇస్ నో మేక్ సెన్స్. అందుకే దే లెఫ్ట్ చక్రవర్తి యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో నెక్స్ట్ వీక్ నామినేషన్స్లోకి చక్రవర్తి 100% రావడం జరుగుతుంది. దానివల్ల చక్రవర్తి ఎలిమినేట్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట. ఇకపోతే కనుక బిగ్ బాస్ వాళ్ళు టార్గెట్ చేసినటువంటి ఇంకొక కంటెస్టెంట్ ఎవరంటే కనుక వైష్ణవిని కిచెన్లో సుదీప్ గారు క్లియర్ ఒక క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. వైష్ణవి షీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ హర్ ఓన్ ఇండివిజువల్ గేమ్, వాట్ యూ గైస్ థింక్ అని చెప్పి, ఎస్ ఆర్ నో అని చెప్పి. బట్ హౌస్ మేట్స్ దే డి నాట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ క్వశ్చన్ బిగ్ బాస్ టీమ్ ఈజ్ బిహైండ్ ద రీజన్ ఫర్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ అనేది ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. అందరూ ఏమనుకున్నారంటే షీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ హర్ ఇండివిజువల్ గేమ్, షీ ఈజ్ నాట్ డిపెండెంట్, అలాంటి ఆన్సర్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. కానీ యాక్చువల్ క్వశ్చన్ ఏమిటంటే బిగ్ బాస్ వాళ్ళు ఎటువంటి టాస్కులు పెట్టినా, ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్, ఫైట్స్, ఆర్గ్యుమెంట్స్ వచ్చినా కూడా వైష్ణవి ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు. తను ఒకే ఒక లైన్ తీసుకొని ఆడుతుందన్నమాట గేమ్. ఏంటంటే ఈ గేమ్ వల్ల నా క్యారెక్టర్ డిగ్రేడ్ కాకూడదు, నేను అందరితో మంచిగా ఉంటాను, దిస్ ఈజ్ మై క్యారెక్టర్ అని చెప్పి ఒక ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకునే దాంట్లో భాగంగానే వైష్ణవి అనేది ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టు టిల్ టుడే అదే గేమ్ ఆడుతుంది అనమాట. ఇట్స్ అ మాస్క్, ఫిక్స్డ్ మాస్క్. గేమ్ కోసం ఐ డోంట్ వాంట్ టు లూజ్ మై ఐడెంటిటీ అనే ఒక ఐడెంటిటీ కోసం తను ప్లే అవుతుంది, బిగ్ బాస్తో సంబంధం లేకుండా గేమ్ ఆడుతుంది. సో అదే విషయాన్ని హౌస్ మేట్స్కి ఇంజెక్ట్ చేశాడు కిచెన్ సుదీప్ గారు. అలాగే రేష్మి చీర అని చెప్పి ప్రతిసారి కూడా స్ట్రాంగ్గా మెసేజ్ పాస్ చేస్తున్నాడు ఆడియన్స్కి. ఎందుకంటే వైష్ణవి వితౌట్ ఎనీ రిస్క్, వితౌట్ ఎనీ పెయిన్, షీఈ్ ఆరామ్సే గోయింగ్ ఫర్ ఫినాలే. ఛాన్సెస్ ఉంటే కనుక విన్నర్ కూడా ఏదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఒక క్యారెక్టర్ని ఎస్టాబ్లిష్ కాకుండా జస్ట్ విన్నర్ అయిపోయి టాప్ ఫినాలేకి వెళ్ళిపోతే కనుక మీనింగ్లెస్ అనమాట. అందుకు వైష్ణవిని తన ఐడెంటిటీని బయటికి తీసేయడానికి క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది. ఆడియన్స్లో ఈ ఆలోచనలు వస్తే కనుక మేబీ దే మే నాట్ సపోర్ట్, లేదు ఒరిజినల్లీ వైష్ణవి ఈజ్ లైక్ దట్ అని మేబీ ఆడియన్స్ తెలిసింటే మాత్రం డెఫినెట్లీ షీ విల్ గో ఫర్ ఫినాలే. ఇకపోతే కనుక ఎంటర్టైన్మెంట్ యాంగిల్లో ఈరోజు ఎపిసోడ్లో ఫుడ్కు సంబంధించినటువంటి ఐటమ్స్ను కంటెస్టెంట్లు అందరూ కూడా కంపారిజన్ చేసుకుంటూ చేసినటువంటి ఫన్ మాత్రం చాలా ఎక్సలెంట్గా అనిపించింది. ఓవరాల్గా ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఎపిసోడ్స్లో నామినేషన్స్ నుంచి అందరు కంటెస్టెంట్లు సేవ్ కావడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వీక్ నామినేషన్స్కి అరవింద్ కేపీ డైరెక్ట్లీ గాట్ నామినేటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ నిధి సుబ్బయ్య బై యూజింగ్ స్పెషల్ పవర్. సో టుమారో థర్డ్ వీక్ నామినేషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్. ఎందుకంటే శుభపుంజ, నిధి సుబ్బయ్య ఎలిమినేట్ కావడం వల్ల శుభపుంజకి ఇట్ ఈస్ ఎ వార్నింగ్ బెల్. అందరికీ ఒక ఒపీనియన్ ఉంది ఏంటంటే వీళ్ళు పెద్ద హీరోయిన్లు, ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి కూడా ఈరోజు వరకు ఉన్నారు. వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీస్తో ప్రియాంక, చక్రవర్తి వచ్చారు. వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయ్యేంత వరకు వీళ్ళకి ఏమీ కాదు అనే ఒక అండర్ పర్సెప్షన్స్తో హౌస్ మేట్స్ ఉన్నారు. కానీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా
నిధి సుబ్బయ్య ఎలిమినేట్ కాగానే అందరి వ్యూ ఆర్ ఆన్ శుభపుంజ. ఎందుకంటే శుభపుంజ పర్ఫార్మెన్స్ నథింగ్, నో టాస్క్ల పర్ఫార్మెన్స్లో కూడా జీరో టాస్క్ల పర్ఫార్మెన్స్. ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటామా, షీఈ్ ఎంజాయింగ్ హర్ ఓన్, నాట్ ఫర్ ద బిగ్ బాస్ హౌస్. నిధి సుబ్బయ్య విషయం కూడా అదే ప్రాబ్లం, షీఈ్ ఎంజాయింగ్ హర్ ఓన్, నాట్ ఫర్ ద బిగ్ బాస్ హౌస్, నాట్ ఫర్ ద ఆడియన్స్. సో సేమ్ థింగ్, శుభపుంజ ఆల్సో ఎంజాయింగ్ హర్ ఓన్, నాట్ ఫర్ ద ఆడియన్స్. సో డెఫినెట్గా నామినేషన్స్లోకి వస్తే మాత్రం శుభపుంజ ఈజ్ ఇన్ డేంజర్. కాకపోతే శుభపుంజ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ డ్రామా. నిధి సుబ్బయ్య వెళ్ళిపోయిన వెంటనే ఆ కింద పడి ఏడవడము ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయడం ఏంటంటే ఒక సింపతి వర్కౌట్ అవుతుందన్నమాట. కానీ ప్రశాంత్ సంబర్కి ఇందులో ఒక విషయం నేను చెప్పాలనుకున్నాను అనమాట. ఎందుకంటే సుదీప్ గారు అడిగినటువంటి ప్రశ్న, ప్రశాంత్ సంబర్కి సేవ్ అయిన తర్వాత చక్రవర్తి నిధి సుబ్బయ్య ఇద్దరు ఉన్నారు, ఎవరు ఎలిమినేట్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, అదర్వైజ్ ఇన్ అదర్ వే చెప్పాలంటే కనుక ఎవరు నెక్స్ట్ సేవ్ కావచ్చు అన్నప్పుడు ప్రశాంత్ సంబర్కి క్లియర్గా చెప్పాడనమాట, చక్రవర్తి ఈజ్ గోయింగ్ టు గెట్ సేవ్డ్. రఘు కూడా చక్రవర్తి సేవ్ అవుతాడని చెప్పడం జరిగింది. మిగతా హౌస్ మేట్స్ అందరూ కూడా నిధి సుబ్బయ్య సేవ్ అవుతుంది, చక్రవర్తి ఎలిమినేట్ అవుతారని చెప్పడం జరిగింది. సో ప్రశాంత్ సంబర్కి క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇట్. ప్రశాంత్ సంబర్కి ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాడంటే, ఒక 7th వీక్ 8th వీక్ ఆన్వర్డ్స్ నిధి సుబ్బయ్య శుభపుంజ నామినేషన్స్లోకి వచ్చి కంటిన్యూగా 5 వీక్స్ సేవ్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడు కూడా నామినేషన్స్లోకి రాలేదు. సో అక్కడి నుంచి కూడా ప్రశాంత్ సంబర్కి కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను అనమాట. మిగతా కంటెస్టెంట్లు అందరిలో కూడా పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ వాళ్ళు స్ట్రాంగ్, వీళ్ళు వీక్. దివ్యా సురేష్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది, ప్రియాంక ఎలిమినేట్ అవుతుంది. ఇలా డైనమిక్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా వర్కౌట్ చేశాడు. కానీ శుభపుంజ నిధిని మాత్రం వదిలేశాడు అనమాట. బికాస్ వెన్ ఎవర్ వాళ్ళు దే విల్ కమ్ నామినేషన్స్, బిగ్ బాస్ వాళ్ళు ఆడేటువంటి డ్రామా ఫస్ట్ 2లో వాళ్ళని సేవ్ చేసేస్తారు. సో అందరికీ కూడా వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ పెద్ద హీరోయిన్లు, స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్లు అనే ఒపీనియన్తో వాళ్ళ జోలికి పోవడమే మానేశారు అనమాట. సో నౌ ప్రశాంత్ సంబర్కి ఈజ్ బ్యాక్. ఎందుకంటే నిధి సుబ్బయ్య ఎలిమినేట్ కాగానే నౌ హౌస్లో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి రోల్స్ ఏంటి, ఎవరు గేమ్ ఆడుతున్నారు, ఎవరు ఆడటం లేదనేది అగైన్ ప్రశాంత్ సంబర్కి వెళ్ళి మేక్అవుట్ ఇట్. ఇకపోతే కనుక ప్రశాంత్ సంబర్కి చక్రవర్తి విషయానికి వచ్చినప్పటికీ, ప్రశాంత్ సంబర్కి నాకు తెలిసి చక్రవర్తికి ఎంత దూరం ఉంటే అంత మంచిది. ఈవెన్ షమంత్ కూడా చాలా వరకు డిస్టర్బ్ అయిపోయాడు. నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ వీక్ చక్రవర్తి జర్నీ అనేది చాలా వరకు పెయిన్ఫుల్గానే ఉంటుంది చక్రవర్తికి. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏమంటే, అరవింద్ కేపీ చక్రవర్తిని చాలా వరకు సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే చక్రవర్తి ఆల్మోస్ట్ హౌస్లో అందరికీ విరుద్ధంగా ఉంటున్నాడు. ఒక అరవింద్ కేపీతో మాత్రం అవుట్ అండ్ అవుట్ అరవింద్ ఈజ్ గ్రేట్ అంటున్నాడు. సో నాకు తెలిసి అరవింద్ చక్రవర్తిని దూరంగా పెట్టడం అనేది చాలా వరకు మంచిది. పోతే కనుక నెక్స్ట్ వీక్ ఎలిమినేషన్ అన్డౌటెడ్లీ చక్రవర్తి ఈజ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎలిమినేటెడ్. లెట్స్ సీ ఫ్రెండ్స్, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ హీ కమ్స్ ఇన్ టు నామినేషన్స్. ఓవరాల్లీ టుడే ఎపిసోడ్ ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్. బిగ్ బాస్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ అరవింద్ ఈజ్ స్టార్టెడ్, ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అంటున్నానంటే, ద ఆర్డర్ ఆఫ్ సేవింగ్స్ అనేది బిగ్ బాస్ ఆపరేషన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. కిచెన్న చెప్పాలి ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్, ఇట్స్ నో డౌట్ ఆన్ ఇట్. ఎందుకంటే దివ్యా ఉరుడుగా టాస్కులన్నింటిలో కూడా విన్ అయినటువంటి కంటెస్టెంట్, తర్వాత బిహేవియర్ వైజ్ కూడా మెచ్యూర్డ్ బిహేవియర్. సో అన్ని విధాలు కూడా దివ్యా ఉరుడుగా ఈజ్ ద డిజర్వ్డ్ ఫర్ కిచెన్న చెప్పాలి. సో ఓన్లీ ఫర్ టు గివ్ బూస్టింగ్ ఎనర్జీ ఫర్ దివ్యా సురేష్ను కిచెన్న చెప్పాలి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్లీ. పోతే కనుక ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీక్ మండే నామినేషన్స్ ఎవరు వస్తారు అనేది చూద్దాము. దాన్ని బట్టి ఎవరు ఎలిమినేట్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇకపోతే కనుక బిగ్ బాస్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ బిగ్ బాస్ ఆపరేషన్స్ అరవింద్ మీద ఉన్నటువంటి గ్రాఫ్ను డౌన్ చేయడమా, లేదు అదర్ కంటెస్టెంట్స్ గ్రాఫ్ పెంచే దాంట్లో భాగంగా ఇచ్చేటువంటి టాస్కుల్లో కూడా ఎక్కువ మైలేజ్ దివ్యా సురేష్, మంజు పావుగడకి ఇస్తారు, నో డౌట్ ఆన్ ఇట్. ఎందుకంటే ఫినాలేకి వచ్చే టయానికి మాత్రము కంప్లీట్లీ టఫ్ ఫైట్, ఆడియన్స్ ఫుల్ గెట్ కంప్లీట్లీ కన్ఫ్యూజ్, ఎవరు విన్ అవుతారు అనేది ఒక టెన్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండే విధంగా బిగ్ బాస్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు అనే దాంట్లో నో డౌట్ ఆన్ ఇట్. లెట్స్ సీ ఫ్రెండ్స్, టుమారో we will see the nominations and nominated contestant list we will see. Then we will discuss after the episode with my review. Till then, thank you very much and good night.